कि किस तरह पंजाब दे विच काफ़ी समा जिहड़ा साडा सरीरक कतलेआम होया और उस तो बाद कुछ दहाकियां तो जिहड़ी सिखां दे मानसिक कतलेआम दा जिहड़ा कारज आ सरकार वल्लों और हिंदूत्व पक्खी जथेबंदियां वल्लों गिणी मिथी साजिश अधीन वड्ढिया गया है ਤਾਂ ਜੋ सिख कौम नूं एक ਵੱਖਰੀ कौम की जिहड़ी विचारधारा है उस नूं खत्म किया जा सके। विदक अदारियां तो लैके ਵੱਖ-ਵੱਖ रूपां दे विच इन्हां विपरवादी लोकां वल्लों केवल ये सिद्ध करने के उपर जोर दिता जा रहा है कि सिख कोई ਵੱਖਰੀ कौम नहीं बल्कि हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है और सिखां नूं हिंदू धर्म का एक अंग साबित करने के वास्ते इन्हां वल्लों हर तरह के मीडिया की वरतों जिहड़ी है वो की जा रही है। लिखतां दे विच ਸਕੂਲੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ और उन्हां जरनैलों नूं हिंदूत्व दे मदई सिद्ध किया जा रहा है। इस तरह के नाल अनेकां ही कई रूपां दे विच गुरमत विचारधारा और गुरबाणी नूं विगाड़िया जा रहा है। जो दिल्ली शहर दीआं गलियां दे विच साडे पिंडे ते बीतिया है तुसीं उस नूं चशमदीद गवाहां दे पासों सरवण कीता है पर जो कुछ हुण बीत रहा है 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਆਤਮਾ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जिथे हिंदुस्तानी हुक्मरान सत्ता का निशाना केवल इन्ना है कि खालसे दे विचों न्यारेपन की भावना नूं खत्म कर दिता जावे और यह सिद्ध किया जावे कि सिख कोई वक्री कौम नहीं। सिख बहुगिणती हिंदू कौम की एक संप्रदा ने जिहड़े कुछ समय के वास्ते साजे गए केवल हिंदू धर्म की रखिया के वास्ते अज हिंदू धर्म नूं अपनी रखिया की कोई लोड़ नहीं क्योंकि वह हुक्मरान सत्ता ते विराजमान ने ते हुण सिखां नूं अपनी न्यारी हस्ती नूं छड्ड के अपने न्यारेपन नूं छड्ड के अपने आप नूं हिंदू धर्म की एक संप्रदा का हिस्सा जिहड़ा है वो स्वीकार लेना चाहिए है। संस्था गुरसिख ग्लोबल यूनाइटेड रिसर्च एंड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉलेज फॉर ह्यूमैनिटी जिहड़ी पिछले तकरीबन एक दहाके तो इस विषय ते कारज कर रही है कि सिख इतिहास नूं बौद्धिक पद्धर ते किवें खत्म किया जा रहा है। उस दे वल्लों गुरु सारिओ मैं आप जी दे नाल सिख इतिहास दी एक दर्द भरी गाथा जिहड़ी है वो सांझी करन लगा है। जिस दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने 9 साल की उम्र दे विच जनेऊ नूं पहनण तो इनकार कर दिता सी विप्रवाद उदण ही समझ गया सी कि इस धर्म ने ब्राह्मणवाद के कर्मकांडां नूं खत्म कर देना है। उस दिन तो ही वह विप्रवाद गुरु नानक दे घर दा वैरी हो बैठा और उस तो बाद साडी पहली लड़ाई हुई जिथे अज खालसा कॉलेज है अमृतसर के मैदान दे विच। यह लड़ाई एक बाज तो हुई और मुगल हुक्मरान भी समझ गए सन कि जिस गुरु दे बाज ने जिस गुरु दे शहबाज ने सरकारी बाज नूं हरा के रख दिता है अज बाज दी हार किसी दिन ताज दी हार दे विच बदल जाएगी। ते गुरु पातशाह ने भी सुनेहा भेजिया सी उस हुक्मरान नूं बाज ताज तिन ते सब लेना क्योंकि बाज दा संबंध सिखां दे नाल बड़ा गहरा है। सिख इतिहास दे विच बाज दे नाल साडा संबंध बड़ा गहरा जुड़दा है क्योंकि बाज मुर्दार नहीं खांदा
परवाज है दोनों की एक ही फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। बाज कदी मुर्दार नहीं खांदा, बाज कदी पिंजरे च नहीं पैंदा। गुजर औकात कर लेता है वो कहो बियाबा में, शाही के लिए जिल्लत है कारे आशियां बंदी। बाजां नूं कदों पिंजरे च नहीं पाया जाता। और जदों बाज की उडारी किसी कौम के नौजवानों के विच आ जाती है, उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानी में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों पर। नहीं तेरा बसेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। फिर उन्हां कौमां दे बशिंदे जिहड़े ने जिन्हां च बाज दी रूह, उकाब दी रूह घर कर जाती है, वो किसी दे गुलाम नहीं रहिंदे, वो पिंजरियां दा शिंगार नहीं बनते, वो निवाणा वाल नहीं जाते, वो उचाइयां वाल जाते ने। जिस दिन गुरु ने खालसे नूं खंडे बाटे दी पाहुल बख्शी, ये दुनिया तो बड़ा वखरा नजारा सी। पातशाह ने सिर लैके सीस दिते, अमृत दी भेटा दिती। उपरंत दुनिया तो यह बड़ा विलक्षण नजारा है कि गुरु पंज सिंहां नूं अमृत दी दात दे के सिंह सजाउंदा है, ते फिर आप उन्हां दे कोलों अमृत दी दात मंगदा है। यह दुनिया तो विलक्षण कारज है। दुनिया दे किसी धर्म दे विच भी, दुनिया दे किसी धर्म दे इतिहास नूं पढ़ के वेख लवो, जे कोई चेला है ते चेला ही रहा है, जे कोई गुरु है ते गुरु ही रहा है। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਹੇ ਬੇਨਤੀ ਪਾਂਚਨ ਆਗੇ, ਹਮ ਸੇਵਕ ਤੁਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗੈ, ਜਿਮ ਤੁਮ ਸਿਆਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਭਏ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੈ, तिन मम दास पर कृपा कीजे, खैर पाहुल की दास को दीजे। दया सिंह जी, जिस तरह तुसी अमृत छक के दया राम तो दया सिंह बन गए हो, अज मैनू भी अमृत दी दात बख्शो। ते मेरे गुरुदेव पातशाह दा ये निश्चा वेख के भाई दया सिंह दा जवाब है, कहा दया सिंह सिंह बनना कठिन है, पातशाह सिंह बनना बड़ा औखा है। हम सिंह बने शीस अपना कटाए के, पाशे तुम पाहुल दिया पहले तुम शीस लिया, हम पाहुल देंगे तो क्या दोगे गिनाए के, शीस की है फीस हुई सिंगन की रीस, पाछे आओ इस गली शीस तली पे टिकाए के। पातशाह जे इस मार्ग ते चलना है तो तानू भी अपने सरबंस दे शीस भेटा करने पैणगे। गुरु ने अपने सारे सरबंस दे शीस साडी झोली विच पा दिते, और ये सिर किसी दे अगे झुके नहीं। जिन्हां सिरां ने अपने आप नूं गुरु दे चरनां च भेट करके अमृत दी दात लई सी, वो सिर किसी हुक्मरान दे अगे घिरे नहीं, किसी दे अगे झुके नहीं। उन्हां सिरां दे मुੱਲ पए ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ 40 ਮੋਹਰਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਿੱਘ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਾਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਹੈਡਗਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ RSS ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1925 ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ 5ਵਾਂ ਮੁਖੀ
ਕੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਔਰ ਫਿਰ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 39301 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਡੇਲੀ 39301 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 775 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9000 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ ਬਨ ਸੁਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਵੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਸਤਰਹੀਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਵਾਹਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕੀ ਤੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਵ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਜ਼ਟਡ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਮੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ